الحياة كلها من كل الأرض ومن أنفسهم ما لا يكون وآيات لهم منك النار يذهبون الشمس تجري لمستقر لها ذلك ترتيب العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عند الوجود بديل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ورسولوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون من هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخشون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم لا نقل يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أموالهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ألم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إنه اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق لا يكتمون وما لم ننشر ما ينبغي لا يجد وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما يدينا كاذبون وظللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وزيادك ببارك من كل شيطان مريض جبار عنيد بديع علم بديع علم بشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وعلمنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابع له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يتق الله إلها آخر لا له به فإنه يسلم ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. له الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله لا يضر من شر الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله لا يضر من شر الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع من شر الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أسألك بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك ألي وعافيتك وشكرك في الدنيا والآخرة. اللهم أجعلك بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك ألي وعافيتك وشكرك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أسألك بك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك ألي وعافيتك وشكرك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رشدك ورشد حملة رزقك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إنا نشهد وشهدك ويشهد حملك يشهد ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا نشهد وشهدك ويشهد حملك أمسك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستغنيت بالعروة الوثقى ثمنها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستغنيت بالعروة الوثقى ثمنها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستغنيت بالعروة الوثقى ثمنها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من بداية الخير وأعوذ بك من بداية الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الهلاكة الدين والفتن اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وآخرتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
اللهم قدم بين يدي من خلفي ومن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت بك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الحمد لله والحمد لله رب العالمين اللهم نسألك خير هذا اليوم فرحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده اللهم بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح به بنعمة الأرض أحد من خلقك نبيك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر ولك ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا مسيرته العباد ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا مسيرته العباد ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا مسيرته العباد ومداد كلماته سبحان الله كما خلق في السماء سبحان الله كما خلق في الأرض سبحان الله كما ذلك سبحان الله كما هو الخالق الحمد لله وكما خلق السماء الحمد لله كما من ذلك الحمد لله كما هو الخالق لا إله إلا الله كما خلق في السماء لا إله إلا الله كما خلق في الأرض لا إله إلا الله بين ذلك لا إله إلا الله كما هو خالق الله أكبر كما خلق السماء الله أكبر كما خلق الأرض الله أكبر لا إله إلا ذلك الله أكبر أنت كما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت كما خلق السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت كما خلق الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت كما خلق ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت كما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الحمد وعلى كل شيء قدير أنت كل مرة كمرة لا إله إلا الله لا شريك له له الحمد وعلى كل شيء قدير أنت كل مرة كمرة لا إله إلا الله لا شريك له له الحمد وعلى كل شيء قدير أنت كل جراء القدر إلا إن شاء الله لا يسوق الخير إلا الله إلا إن شاء الله لا يسوق إلا الله بسم الله إن شاء الله من كان من يعبد إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى رحمة الله أنت كما بالله صلاة وسلام عليك في جواب بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح وبرحمة الله أنت كما بالله صلاة وسلام دائما في جواب بالله وعلى آله وصحبه أبدا كل زمان زمنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح وبرحمة الله أنت كما بالله صلاة وسلام دائما في جواب بالله وعلى آله وصحبه أبدا كل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت نحمد بذنب الله قولوا ما شاء الله وقولوا لا اله الا الله قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكروا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو لا تشرك ولا أنت الذي يشفع عندك إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولم يكن بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما والعلي العظيم إذا استدارت فاستدارت الملائكة المجنون برسول إلى حفظ فلا سلم من كل شيء وحضر المنظور من جميع الشرور تدارسنا بالله من عدونا وعدونا من شر أرسلنا لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته وتقدر بذات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد على قوم سوء العزيز والنسي والرخوص ببشر أو شيطان أو سلطان أو رسول فاكتب فجرهم بافتكاس وقلوبهم بوسواس وأجرهم بإخلاص وأعوذكم بربك ورسولنا في سبيلك ولا جبر منطق في مئات ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم لنا وأولادنا وأطلب على وأنفسنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومآهلنا ومدرسنا ومزارعنا ومسجدنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرباتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق والأودية ومن شر السيارات والطائرات والقناطر والجبال والكوبة وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآيات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرج والغرق والمصر المتركة ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلى جميع مشايخنا
الحقيقة محله في مسجد جامع لأنه الحاضرون كثير فوق الساعة فنخاف من كورونا. منع لا ممنوع. أمرنا لأجل نبدأ أول لكن نخاف لأنه مش معقول ببروكس كذا. نعم بأونلاين dari sana dari sana yani dari sana ini biar terliga mubasyir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zanjabil Kiai Zanjabil Jamil. Nah, ajib ini. Yang berisi apa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Insyaallah. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Syegab Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nur Kholis Mustari, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hanan MSI dari Sampang, Ustadz Muhammad Yusuf dari Sampang, hadirin pemirsa Dalwa TV, sahabat-sahabat Al-Busro yang kami muliakan. Saya hormat kalau semangat kalau kan tombolo jangan bari-bari kan petang dua man kalau rasanya ka talek itu rasakan wajahnya kan agak pagi subuh kali bagusan petak dua jangan dapat pola nak iri lepo saya dan lagar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam mon ideal lah enten kita beda dulu mon ideal baik aja nih agak sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra, gula kan nonton makin ketombolo udah nanti kan banyak orang ngocap ketombolo nih kagak ada talent korosan dulu ada nih kan banyak orang ngocap kan dulu ngocap paling saya lempar yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1442 Hijriah, kita mengambil topik hak dan kewajiban muslim ketika ada tetangga yang meninggal dunia. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Kepada Dr. Kiai Haji Al-Habib Syegab Hasan Baharun kami haturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang mereka merupakan sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad SAW ada pada diri mereka sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Semoga kita termasuk dicintai oleh para ulama, berada dalam hati para ulama, sehingga kita termasuk yang dibanggakan dan diberikan syafaat oleh para ulama kelak nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Khususnya guru kita bersama, orang tua kita dan pembina majelis Subuhan Al-Busra Kiai Nur Kholis Mustari, yang kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehatnya, dimudahkan segala urusannya. Sebelum meninggal dunia beliau sudah mencapai hajatnya, yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpinya. Dan semoga kita semuanya yang ada maupun yang mendengar secara live ataupun melihat secara live
termasuk yang diberikan anugerah Allah Ta'ala berumur panjang seperti beliau, tapi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih bisa beribadah dan semangat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Kiai Haji Muhammad Yusuf yang datang dari Sampang, dan juga Kiai Ustaz Abdul Halim, mantu daripada Kiai Nur Khalis, yang beliau sekarang sudah berdomisili di Bangil. Kita doakan semoga keberadaan beliau menyertai mertua beliau Kiai Nur Khalis diberkati Allah Ta'ala, dibuka jalan selebar-lebarnya untuk membanggakan Nabinya Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada semua para pengurus Jamaah Subuhan Al-Busyra, Ketua Jamaah Subuhan Al-Busyra Bapak Ali, saudara kami. Tidak lupa kepada Kiai Mahmud dan Bapak Haji Tasripin, Bapak Hashim, Bapak Ahmad Tauhid, dan semua para pengurus yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya selaku saudara kami seperjuangan di dalam dakwah ini. Semoga mereka semuanya kabul hajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada bosan-bosannya kami menyapa kepada jamaah kita yang biasa kita nimbrung bersama-sama setiap 2 minggu di Masjid Jami'. Tapi karena keadaan pandemi ini, maka untuk sementara kita melalui online saja. Tapi selalu kita niatkan kalau ada pahala, ada rahmat, ada keberkahan, ada anugerah yang diturunkan, semoga mereka semuanya yang berniat semuanya untuk hadir. Tapi karena memang tempatnya tidak memadai di sini dan juga karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan, maka insya Allah semuanya dapat pahalanya insya Allah. Tidak kurang, seakan-akan kita itu berkumpul di Masjid Jami', di alun-alun Bangil, dan semoga itu cepat terlaksana untuk kita semuanya, terrealisasi, sehingga pandemi ini cepat berakhir, corona cepat diangkat, dan semoga kita semuanya kembali kepada keadaan yang normal. Bahkan setelah itu kita lebih baik lagi, dalam keadaan lebih sejahtera, lebih aman, lebih sentosa, lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa pengkaji ahli survei dari kalangan orang-orang yang ada di Eropa sana, mereka tidak jemu-jemunya untuk mencari tahu dan mempreteli serta meneliti terkait dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga banyak di antara mereka yang memang di atas rata-rata orang Indonesia dan orang Asia, kepintarannya, cara pola berpikirnya, yang masuk Islam itu bukan di tangan para ulama, tapi karena mereka itu merasa kagum dan takjub dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pada kesimpulannya mereka mengutarakan dan mengungkapkan hasil penelitiannya bahwasanya kalau kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang meliputi segala aspek kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nantinya, kehidupan yang terkait dengan kesehatan, kehidupan yang terkait dengan ekonomi, yang terkait dengan sosial dan sebagainya, semuanya. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan dapatkan diri kita sesuai dengan misi yang diemban oleh Nabi SAW, yaitu membawa umatnya semuanya ke ranah kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, keselamatan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, lagi-lagi tema yang disajikan sangat baik dan perlu untuk kita jalankan dan kita terapkan terkait dengan syariat Nabi SAW. Karena memang terkait dengan hablum minan nas. Sesuatu yang terkait dengan hablum minan nas itu lebih besar daripada sesuatu yang terkait dengan hablum minallah. Atau dengan kata lain, hak atau kewajiban yang terkait dengan Allah masih lebih ringan ketimbang hak yang terkait dengan manusia. Dikarenakan hubungan antara Allah dan manusia itu berdasarkan musamahah. Nah, musamahah itu adalah, jadi sebelum kita bertaubat, Allah Ta'ala sudah ingin memberikan kita taubat. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah menginginkan untuk kita itu memberikan ampunan kepada kita, itu Allah Ta'ala. Sehingga setiap pagi, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala membentangkan tangannya supaya pada saat itu kali ada yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah akan menerimanya. Pada saat
mulai terbenam matahari, di saat itu juga dibentangkan lagi tangannya untuk siap-siap menerima siapa yang mau bertaubat pada saat itu dari mereka-mereka yang suka berdosa pada siang hari. Itulah Allah Ta'ala. Akan tapi hubungan muamalah antara manusia dengan sesama itu berdasarkan musyahah, perhitungan. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan mengungkapkan dan kita tidak akan merealisasikan apapun yang kita punya kepadanya. Kamu baik, aku baik. Kamu tidak baik, ya aku juga. Itu dasar perhitungan. Oleh karena itu, kalau terpaksa, bukan anjuran, kalau terpaksa kita itu harus berdosa, maka berdosalah antara kita dengan Allah. Jangan berdosa antara kita dan manusia. Karena apa? Karena kan, tapi tergantung, terkait. Sampai orang yang berhak itu memaafkan. Nah, inilah dosa yang terkait dengan manusia. Sehingga apa? Bukan hanya di dunia tergantungnya, tapi sampai di akhirat nanti. Bisa jadi kita meninggal dunia dalam keadaan dosa itu masih terkait dengan haknya orang lain itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Sedangkan yang ketiga, fi masyiatillah. Di dalam kehendak Allah. Insya'a ghafara wa insya'a lam yaghfir. Jadi kalau semua Allah Ta'ala mau, maka Allah akan mengampuni. Kalau tidak mau, ya maka Allah Ta'ala akan memberikan azab dan saksi terkait dengan tindakan dosanya itu. Nah, maka dari itu termasuk yang Allah jadikan sebagai ujian untuk kita semuanya, yang masuk di dalam unsur ayat yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan satu di antara kalian dengan yang lainnya itu adalah sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan. Yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang dengannya Allah akan menaikkan derajat kita. Yang dengannya Allah akan limpahkan pahala yang banyak kepada kita. Untuk apa? Ujian itu diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya untuk menguji atas birun, kalian itu sabar tidak dengan ketentuan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kesimpulan daripada tetangga-tetangga kita yang Allah ciptakan dengan sengaja, tidak ada yang kebetulan. Terkait dengan Allah tidak ada yang kebetulan, semuanya direncanakan. Mungkin terkait dengan kita mengatakan kebetulan, tapi di dalam muamalah Allah tidak mengenal dengan istilah kebetulan. Kebetulan itu hanya berada di dalam istilah muamalah bainan nas. Kebetulan saya ketemu sama fulan, kebetulan saya dikasih ini oleh fulan, kebetulan saya papasan dengan fulan. Kebetulan itu di sisi Allah tidak ada, semuanya sudah direncanakan. Kita punya tetangga semacam ini, Allah yang menentukan. Semacam itu juga Allah yang menentukan. Untuk apa? Ujian kepada kita. Nah, oleh karenanya, maka kesimpulan hak yang terkait dengan tetangga kita ini termasuk daripada surga dan neraka kita. Surga dan neraka kita. Dari saking besarnya haknya. Sampai-sampai Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini anil jiwar. Yusini anil jiwar. Masih saja Nabi SAW itu memberikan wasiat padaku. Hati-hati ya, tetangga. Tetangga ya, perhatikan. Tetangga. Sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu nantinya kalau kami meninggal akan mewarisi kami. Dari saking besarnya haknya. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, beliau katakan, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dihormati tetangganya. Bahkan dalam hadis lain lebih menakutkan, Nabi SAW memberikan ancaman, wallahi la yu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak akan beriman. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Demi Allah tidak sampai kepada keimanan yang sempurna jika seseorang itu tidak lepas tetangganya daripada kejahatannya. Baik kejahatan tangannya, kejahatan ucapannya, apapun kejahatan daripada tetangga itu termasuk orang yang tidak beriman. Ada satu contoh daripada mereka yang beriman sesuai dengan kesaksian Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kami berada di Madinah, kami bertemu dengan salah satu saudara kami yang beliau itu
adalah orang Mesir, belajar di Madinah. Beliau bercerita, ada satu orang soleh, tetangga kami. Orang soleh itu, kenapa kita kan soleh? Kita pastikan dia itu soleh setelah dia meninggal. Ketika dia itu meninggal, maka kami datang menjenguk, bertakziah dan sebagainya. Tapi ketika kami masuk ke rumahnya, begitu kagetnya kami, karena ternyata di atas rumahnya itu yang termasuk rumah susun ya, rumah susun di Mesir itu di atas rumahnya itu tinggal seorang tetangga yang bukan muslim, tapi non muslim, bukan muslim tapi non muslim. Itu ternyata kamar mandi yang di atas itu bocor dan sampai ke bawah. Sehingga setiap hari mereka itu mengepelnya, setiap hari mereka itu membersihkannya tanpa menegur sama sekali. Sehingga dikatakan dan ditanyakan kepada tetangga tersebut, berapa lama ini terjadi? Apa kata mereka? Sudah 20 tahun lamanya. Tidak pernah memberitahukan, tidak pernah menegur, apalagi sampai menegur dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Ini bentuk keimanan. Ini bentuk keimanan sempurna yang luar biasa yang dibanggakan Nabi SAW karena benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah semacam ini adalah orang yang meniru dan menjadikan Nabi SAW sebagai tauladan yang utama? Sebagaimana Allah Ta'ala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita melihat kepada Nabi SAW, ayo kita lihat bagaimana kesabaran Nabi terhadap tetangga yang tidak baik. Mungkin kita tidak punya tetangga sejelek tetangganya Nabi. Nabi SAW mempunyai tetangga namanya As bin Wa'il, ayah daripada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu waktu setiap hari bukan cuma mengganggu Nabi dengan kata-kata, karena dia termasuk dedengkot Quraisy yang dihalalkan darahnya oleh Nabi. Dari saking dahsyatnya mengganggu Nabi, membenci Nabi, di antara apa yang dilakukannya bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan yang dilakukannya setiap hari dan itu setiap pagi. Itu beliau itu mengambil kotorannya manusia, bukan kotorannya binatang. Tidak ada satu kotoran binatang pun yang kalau dibandingkan dengan kotoran manusia pasti lebih bau mana? Lebih menjijikkan yang mana? Kotoran manusia. Itu diambil kotoran manusia, udah itu dilemparkan, dilumurkan ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Di depan pintunya Nabi SAW. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW setiap pagi begitu buka, ada kotoran itu, dia bersihkan. Lalu dia buang sampah. Sambil dia berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Sebaik-baik tetangga yang aku punya. Coba lihat. Kata-kata itu, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa beliau katakan demikian? Apakah untuk menghibur dirinya? Atau beliau itu ingin menutupi kejengkelannya? Ternyata tidak. Tapi yang diucapkan Nabi SAW itu adalah yang nyata dan hakikat yang terjadi. Kenapa? Berkat Nabi SAW sabar. Padahal dia jijik, dia ambil, dibuang setiap hari, tapi tidak membalas apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Berkat itu dia tambah cintanya Allah kepadanya, tambah pahala Allah kepadanya, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebabnya siapa? Tetangga itu. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Ini yang harusnya kita terapkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau kita itu mau ya hidup terkait dengan manusia tapi selamat daripada dosa, maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau berpesan dalam hadisnya, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk. Yang ada kita dan Allah. Karena apa? Karena kata ulama, buktinya memang seperti itu. Tidak ada satu manusia pun yang bagaimanapun bentuknya yang memang Allah ciptakan sebagai ujian untuk orang tersebut bertindak, berucap, melakukan apapun juga kecuali dengan izin Allah. Apakah kita bisa menjawab bahwasanya ada orang yang berucap, bertindak, melakukan sesuatu yang mengganggu kita atau menyenangkan kita, membahagiakan kita, tapi tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak ada satu gerakan pun, tidak ada satu ucapan pun yang keluar daripada manusia kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Tujuannya siapa? Kita. Kamu. Kita ini yang sasaran. Maksudnya Allah Ta'ala mau ditambah pahalanya. Maksudnya Allah Ta'ala mau dihapuskan dosa-dosanya.
Maksudnya Allah Ta'ala mau dinaikkan derajatnya dengan orang itu. Kalau kita sukses, ya Alhamdulillah. Berarti dicari lagi ujian yang lebih tinggi supaya tambah lagi tinggi derajatnya. Tapi kalau nggak sukses, ya diulang lagi. Pasti itu nggak mungkin. Jadi pertanyaannya tinggal kita mau sukses sehingga kita itu naik ujian lebih tinggi lagi atau kita mau diulang. Itu pertanyaannya. Mau sukses sehingga berganti ujiannya itu dengan yang lebih tinggi, lebih dekat lagi pada Allah, lebih tinggi lagi derajatnya, lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan, lebih banyak lagi dosa yang dileburkan, atau mau diulang. Itu saja. Karena apa? Selama kita hidup di dunia, nggak mungkin kita tidak diuji dan dicoba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan uji kalian. Siapapun kalian, pasti akan kami uji kalian. Karena apa? Kalian hidup bukan untuk kepentingan kalian, tapi kalian hidup dengan kehendakku dan keinginanku. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut. Karena apa? Allah yang memberikan nyawa. Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang memberikan anugerah. Allah yang memberikan segala hal yang kita perlukan. Sekarang bagaimana kita itu membalas kebaikannya? Oleh karena itu maka kita hidup dengan kehendak Allah, bukan kita hidup dengan kehendak kita. Jadi ada satu orang yang dia itu meneliti terkait dengan dirinya sendiri. Apa itu yang ditelitinya? Yang ditelitinya begini. Dari aktivitasnya, ya baik itu ucapan maupun tindakan yang diungkapkan dalam kesehariannya, itu yang sesuai dengan selera dan kehendaknya itu berapa persen? Nah, itu kan bagus supaya kita paham, supaya kita sadar. Jangan lupa. Ini yang dimaksudkan Nabi SAW, kun ma'al khalqi kan la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan-akan tidak ada makhluk. Kita sama Allah. Nanti kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan hadis tersebut. Dari mulai bangun malam, dari mulai bangun pagi sampai malam, menjelang tidur. Apapun yang diinginkan dalam hatinya terlintas, mau makan, mau kamar mandi, mau ketemu orang, mau pergi ke toko, mau ini, semuanya dicatat, lalu dievaluasi. Kalau terrealisasi, dicontreng. Kalau tidak terrealisasi, disilang. Subhanallah. Ternyata yang disilang itu lebih banyak, bahkan persentasenya itu 70% lebih. Sehingga dikatakan kemudian bahwasanya siapapun di antara kita silahkan tulis, bikin survei masing-masing. Keinginan kita yang terlaksana setiap hari sesuai dengan harapan kita paling banyak cuma 30%. Menandakan bahwasanya memang itulah kehidupan kita. Penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau kita nggak siap-siap untuk menghadapinya, maka kita terus akan terperosok dalam dosa terus. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka kewajiban manusia itu menghadapi itu semuanya apa? Respon. Dan harus merespon. Kalau kita merespon dengan hawa nafsu, hati-hati. Itu bisa mengakibatkan dosa. Dan dosa itu yang bikin kita itu bermasalah, yang bikin kita itu ada problem, yang bikin kita itu jadi bangkrut, yang bikin kita jadi sakit dan sebagainya. Kenapa? Allah rahmat. Bukan rahmat kepada kita saja, tapi karena rahmatnya kepada kita, karena rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, yang paling dikasihinya. Nabi SAW itu sudah berangan-angan, bercita-cita, semua umatnya itu masuk surga bersama Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala rahmat kepada kita, sehingga kalau kita itu banyak salah, banyak dosa, diuji. Supaya apa? Diampuni dosanya. Supaya terrealisasi keinginan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita itu mau enak hidupnya, mau senang hidupnya, mau bahagia hidupnya, mau tenang hatinya, jangan banyak dosa. Jauhi dosa. Jadilah orang bertakwa. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, untuk merealisasikan itu tadi, kun ma'al khalqi kan la khalqa, kata Ibnu Haddad, semua haknya orang laksanakan. Semua haknya orang laksanakan, sementara hak kita minta pada Allah. Semua haknya orang laksanakan, sementara hak kita tuntut hanya kepada Allah. Jangan menuntut kepada manusia. Haknya suami, laksanakan. Haknya istri, laksanakan. Haknya orang tua, laksanakan. Haknya anak, laksanakan. Tapi saya hak dari mereka belum diberikan. Jangan minta pada mereka, minta pada Allah. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, balas. Tapi ketika orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, jangan balas dia, minta pada Allah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita itu menuntut daripada manusia, kita balas sesuai dengan apa yang dilakukannya kepada kita, itu nggak setimpal. Sama sekali tidak sebanding. Tapi kalau Allah yang memberikan balasan,
itu baru balasan yang benar-benar. Baik itu balasan yang baik maupun balasan yang buruk, Allah Ta'ala itu adalah lebih dahsyat daripada apa yang dibalas oleh manusia. Oleh karenanya, kalau ada yang baik, kita lihat dua hal. Orang lain berperilaku kepada kita dan membuahkan sesuatu yang baik, maka kita lihat dua hal. Apa itu? Yang pertama, lihat kepada orang yang memberikan kebaikan itu. Yang kedua, lihatlah kepada Allah yang menggerakkan orang itu untuk berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan dari orang lain, jangan pernah lihat orangnya, tapi lihat Allahnya. Beres sudah hidup di dunia. Ngomongnya sih gampang, tapi pelaksanaannya agak repot. Saya kan punya harga diri, saya nggak dihormati, saya nggak dimuliakan. Saya ini kepala guru, kepala sekolah. Saya ini orang alim, masa digituin? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh siapa? Oleh setan yang nggak pernah tidur. Kita tidur, dia nggak tidur. Masuk sampai lewat dalam mimpi kita. Dia sudah bersumpah, la aghwiyannahum ajmain. Aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak akan aku biarkan satu pun di antara mereka untuk berbuat kebaikan. Satu kali pun tidak pernah aku biarkan. Nah, ini loh yang membuat kita ini banyak pertimbangan. Jauh usah pertimbangan. Oleh karena alhamdulillah kita ini bangga dengan saudara kami seperti apa? Haji Abdul Hamnan. Dia itu adalah asisten satu Bupati Sampang. Nah, kalau ada apa-apa dia tanya dulu kepada Al-Fagir. Kalau Fagir bilang, jangan Ji, dia nggak lakukan. Bismillah Ji, Bismillah, dia lakukan. Harus seperti itu. Kalau kita nggak punya pertimbangan, kenapa? Pertimbangan respon kita itu ada 4. Ya. Yang pertama Allah, di dalam Al-Qurannya, sudah jelaskan semuanya. Yang kedua Rasulullah, di dalam hadisnya, sudah jelaskan semuanya. Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada di dalam hadis. Coba lihat, apa katanya sahabat Nabi? Apa katanya para ulama? Apa katanya para salihin? Apa katanya para aulia? Ikuti. Kalau semua di dalam 3 hal ini nggak ada, kembalikan kepada hati nurani kita. Kalau itu dilakukan oleh orang lain kepada kita, bagaimana kalau kita yang melakukannya pada orang lain? Perasaan kita bagaimana? Itu saja, itu hati nurani itu. Dengan 4 pertimbangan ini, maka kita tidak akan salah melangkah terkait dengan hak manusia. Yang penting adalah kembali lagi kepada sumber utama daripada respon yang dicari oleh Allah Ta'ala dan dituntut dari kita itu apa? Sabar. Sabar dan sabar. Kata Habib Alwi bin Syihab, beliau adalah guru daripada guru kita. Beliau katakan, nahnu fi akhir zaman nahtaju ila sabrin katsir walakin sabruna qalil. Kami di akhir zaman ini memerlukan kepada sabar yang banyak. Masalahnya kita punya sabar sedikit. Tahu kan sabar? Sabar itu sifat. Memang benar sifat. Tapi sifat itu perlu teori. Penerapannya itu perlu teori. Karena sifat sabar itu nggak langsung begitu saja Allah berikan. Sifat sabar itu adalah seseorang yang sudah biasa membina dirinya, mendidik dirinya, mengendalikan dirinya, sampai dia itu timbul sifat sabar. Jadi sifat sabar itu yang paling sulit. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala memberikan pahala kepada setiap amal kebaikan, itu sudah ada batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya. Nanti kita lihat. Sekarang iya, kita nggak lihat. Nanti kita lihat. Begitu kita di padang mahsyar, ada ini loh, pahala sholatmu, ini pahala sodakomu, ini pahala hajimu, ini pahala umrohmu, ini pahala biru walidainmu, ini semua ada. Satu yang nggak ada. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nggak ada labelnya. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan yang tidak ada batasnya. Jadi tidak ada lain. Untuk menuju kepada sabar, yaitu tadi hadisnya Nabi, kembali kepada hadisnya Nabi. Apa itu? Kun ma'al khalqi ka'anla khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk, tidak ada makhluk. Nah, oleh karenanya, diantara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk kita melakukannya, terutama terkait dengan tetangga, ya, berbuat baik kepada mereka. Tatkala mereka itu meninggal dunia, ya, ini yang paling penting. Kenapa? Kadang-kadang tetangga kita orang nggak punya. Kadang-kadang tetangga kita orang yang tidak mengerti. Kadang-kadang keluarga tetangga kita ini adalah orang yang bermaksiat dan sebagainya. Kan macam-macam kan. Itu seperti yang kita utarakan tadi. Cobaan buat kita. Bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, semua cobaan untuk kita. Kalau dia itu termasuk orang yang kaya, ya jangan iri. Kenapa Nabi SAW mengatakan, La tandur ila man huwa fawqak.
wandur ila man huwa dunak. Jangan kamu lihat kepada orang yang statusnya di dalam sosial itu lebih tinggi dari kamu, jangan. Tapi lihatlah kepada orang lain, baik itu di ekonomi, ya, di dalam kesehatan dan lain-lainnya, kepada orang yang lebih rendah di bawah kita. Fahuwa ajzaru laka an las tazdari bi ni'matillah. Karena itu lebih pantas bagi kamu untuk tidak merendahkan dan menghinakan nikmat Allah berikan kepada kalian. Jadi fahami benar-benar, ingat-ingat lagi apa yang sudah Al-Fakir sampaikan selalu, bahwasanya Allah di dalam menciptakan ciptaannya, di dalam mengadakan keadaan makhluknya dan ibadah dan hamba-hambanya, semuanya itu dengan keadilan dasarnya. Tahu kan? Setiap orang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap keadaan pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Apakah bisa kita katakan dan kita pastikan, oh orang kaya itu enak ya? Apakah orang kaya itu tidak ada kekurangannya? Ada. Oh, orang miskin itu enak ya? Apakah orang miskin itu ada kelebihannya? Ada. Sama-sama. Coba, jangan lihat orang kaya itu sekarang. Lihat orang kaya nanti pada mahsyar. Nanti paling akhir masuk surga itu, kalau dia bukan termasuk orang kaya yang menggunakan hartanya untuk kebaikan, yang paling akhir itu nanti adalah orang kaya. Kenapa? Karena hisabnya itu panjang. Jadi lihat bagaimana ketika Sayyidina Anas bin Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, Sahal bin Abdullah At-Tusturi dan siapa lagi pada zamannya beliau itu meninggal dunia, dua ulama tokoh yang paling nomor wahid pada zamannya, sufi. Ketika beliau meninggal, maka diimpikan oleh salah satu muridnya terkait dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ditanyakan oleh muridnya, bagaimana kau dapatkan dirimu? Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan aku rahmat sehingga aku masuk ke dalam surganya. Cuma aku masuk ke dalam surga 500 tahun setelah Sahal At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Loh, kenapa demikian? Gal iya, karena waktu Sahal bin Abdullah At-Tusturi meninggal dunia, dia tidak membawa apapun daripada dunia kecuali pakaian yang dipakainya. Sementara aku ketika meninggal dunia, aku membawa satu pakaian lagi selain yang aku pakai. Satu pakaian itu sampai hisabnya itu 500 tahun. Bagaimana dengan kita yang punya uang banyak itu? Nah, oleh karenanya jadi kita harus ingat bahwasanya semua yang Allah berikan pada kita ini, ya, kita nggak bakal tahu dengan hakikatnya kecuali nanti. Jangan sampai kita itu sampai akhirnya kecewa nanti. Kenapa? Jangan, kalau menyesal, nyesal di sini, kata Nabi SAW. Nyesal di dunia, jangan nyesal di akhirat. Kenapa? Syarrun nadamat yaumal qiyamah. Sejelek-jeleknya penyesalan di hari kiamat. Kalau di hari kiamat kita itu mau nyesal, apa yang bisa kita lakukan? Gak bisa lakukan apa-apa. Tinggal nunggu nasib aja. Tapi kalau di sini kita menyesal, kita ngambil waliden, menyesal, masih bisa diperbaiki. Kita tidak baik tetangga, kita menyesal, kita bisa memperbaiki dengan tetangga kita. Semua yang bisa kita menyesal di dunia masih bisa kita lakukan kembali dan kita perbaiki. Tapi kalau di akhirat gimana? Nah, oleh karenanya itu, maka ayo sama-sama kita paham bahwasanya yang namanya tetangga itu, kata Nabi SAW, ada 3. Ada tetangga punya hak 1, ada tetangga punya hak 2, dan ada tetangga punya hak 3. Tetangga punya hak 1 adalah tetangga kita yang non-muslim. Itu haknya 1. Kita harus hormati, kita harus muliakan walaupun dia bukan muslim. Coba lihat bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nggak pernah ada diskriminatif, tidak pernah. Jadi selalu hormati, muliakan walaupun dia non-muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hak tetangga yang punya 2 hak. Yang pertama hak jar, dan yang kedua adalah hak muslim, tetangga muslim kita. Jadi hak muslim siapa? Seperti yang biasa. Hakul muslim alal muslim sittun. Itu yang paling sedikit itu dia standar, ya. Hakul muslim alal muslim sittun, kata Rasulullah SAW. Idza laqitahu sallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengannya, salam. Jangan pernah kita bosan atau enggak enak. Yang bikin enggak enak dan bosan itu setan. Jadi kalau ketemu sama Assalamualaikum, kasih tanda. Kalau kita pakai kendaraan, kasih tanda begini. Mau dijawab nggak dijawab, penting kita sampaikan. Nah, itu. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang sama dia, datang. Nah, selama kita tidak ada uzur syar'i, datang. Wa iza stansahaka fansahu. Kalau dia itu minta nasihat kepada kamu, dia itu seorang yang mau belajar ekonomi misalnya, belajar berdagang, ajari. Dia belajar ilmu, ajari. Keadaannya dia perlu untuk mendapatkan nasihat, nasihati. Wa idza marido fa'udhu. Kalau dia itu sakit,
maka sambangi. Wa iza atisha fahamidallah fasyamithu. Kalau dia itu bersin, lalu dia mengatakan alhamdulillah, syamithu. Asalkan batuknya cuma sekali atau 2 kali. Kalau 3 kali itu bisa jadi corona itu. Jadi harus hati-hati. Makanya sekarang kalau ada batuk-batuk itu bukan lagi alhamdulillah tapi innalillah. Jadi seperti itu. Nah, jadi asalkan kalau dia itu batuk kemudian bilang alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Kemudian yang dianya yang bersin itu mengatakan yahdikallah wa yuslih balakum. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian wa iza marida fa'udhu, kalau dia itu sakit sambangi. Dan yang terakhir adalah fa idza mata fa'adbihu. Kalau dia itu meninggal, maka antarkan jenazahnya. Bukan cuma antarkan, mungkin ini orang keluarganya tidak ngerti, ayo siapkan siapa yang mandikan. Dia nggak mampu untuk memberikan sedikit hadiah kepada ini, kita bantu. Nah, itu seperti itu. Itu maksudnya. Makanya di sini kenapa kok disebutkan itu masalah jenazahnya itu atau mengkremasi jenazah dan sebagainya. Nah, itu karena itu yang paling penting, karena itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak dilakukan semuanya berdosa di kampung itu. Nah, oleh karena itu jadi perhatikan betul-betul ketika tetangga kita ada yang meninggal. Alhamdulillah kita diajari oleh kakek moyang kita dengan ajaran-ajaran dan adat yang baik. Ada yang meninggal kita bawa beras, kita bawa gula, kita bawa kopi dan sebagainya. Karena mereka sudah nggak sempat untuk masak dan sebagainya. Ayo kita bantu. Nah, itu adalah suatu yang harusnya kita laksanakan, kita terapkan karena itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang bisa melaksanakan haqqul jiwar sehingga kita termasuk yang terhitung oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mukmin yang sempurna keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau sudah masuk dialog interaktif. Mohon berkenan untuk pertanyaan pertama, berkenan guru kita Kiai Haji Nurholis Mustadi, yang nanti akan dilanjut tanya jawab ini akan dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasribit. Pak Yai, monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tadi yang tanyakan masalah ini. Sepertinya Allah Ta'ala bertempat. Itu kalau sebagai lagi di sini ada suasana masalah arsy. Nyampe. Dia akan mudah tidak ada demikian. Iya, jadi apa? Beliau ingin menyempurnakan faedah untuk kita karena memang terkait dengan unsur-unsur keimanan ya dan akidah ya. Jadi semua yang terkait dengan sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun jaiz terkait dengan Allah Ta'ala itu hukumnya wajib kita pelajari sebelum kita belajar ilmu fikih, sebelum kita belajar ilmu hadis, sebelum kita belajar ilmu akhlak. Sebelum itu semuanya kita wajib. Oleh karenanya disebutkan dalam Zubat, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kewajiban yang pertama kali kepada seorang muslim itu adalah mengetahui dengan adanya Allah dengan seyakin-yakinnya. Tahu dengan sifatnya wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Nah, oleh karena itu, ini di sini adalah termasuk yang disampaikan dan ditanyakan oleh beliau terkait dengan keberadaan Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, istawa alal arash. Nah, istawa alal arash itu gimana? Duduk, apa berdiri dan sebagainya. Nah, jadi yang semacam itu ya, kita tidak dibekali oleh Allah Ta'ala dengan memori yang memadai. Memori kita sangat kecil sekali, sama seperti HP nih. HP kita ini kan memorinya terbatas, prosesornya juga terbatas. Sehingga kalau kita bebani dengan aplikasi yang melebihi atau tidak mampu untuk dijangkaunya atau dibacanya, nggak bakal bisa. Kalau dipaksakan, hang jadinya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka setiap ada ayat yang terkait dengan bentuk tubuh Allah ataupun keadaan Allah SWT bagaimana berdirinya, duduknya dan sebagainya, seperti Nabi SAW mengatakan setiap malam ketika sudah sepertiga malam yang akhir datang, maka Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia. Turunnya itu bagaimana ya? Nah, yang semacam itu ya, itu ditakwilkan. Sebagian ulama itu ada yang mentakwilkan, sebagian ulama lainnya mengatakan wallahu a'lam bishawab. Nah, sedangkan kita
para ahlul bait, ulama dari kalangan habaib itu, coba cari-cari atau teliti ada nggak habib yang mengarang kitab masalah tauhid. Sulit sekali di antara kita yang mengarang masalah tauhid. Kenapa? Karena mereka itu ambil yang pokok-pokok saja. Tidak suka mendalami. Ya, kenapa? Mendalami dalam hal itu bisa menyebabkan kerusakan dalam akidah. Nah, oleh karenanya kita yakini saja bahwasanya kalau kita mau ingin tahu apa artinya, maka ada takwilan. Takwil para ulama. Takwil kan? Takwil itu berarti apa? Nggak pasti. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena apa? Allah Ta'ala lebih daripada apa yang kita pikirkan gitu. Jadi nggak bisa dicerna dengan akal itu, nggak bisa sama sekali. Karena kita tidak dibekali dengan memori yang semacam itu. Bayangkan malaikat Jibril, Israel, Mikail yang megang arsy Allah, ya, maupun malaikat yang lainnya yang utama-utama, apalagi yang setiap hari Allah ciptakan 20.000 malaikat setiap harinya di Baitul Ma'mur, yaitu di langit yang ketujuh, di Masjid Baitul Ma'mur. Itu mereka itu ketika dibangkitkan kembali kelak nanti di akhirat, mereka mengatakan begini, ya Rob, ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, aku tidak bisa beribadah dengan ibadah yang kau tuntut dari kami dengan sebaik-baiknya, nggak bisa. Padahal di antara mereka itu ada yang sujud terus sampai hari kiamat, ada yang rukuk terus sampai hari kiamat, nggak pernah ada selanya, nggak pernah membangkang dan sebagainya, nggak pernah berdosa, tapi mereka mengatakan demikian. Lalu mereka mengatakan, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak tahu kepada zatmu dengan sebaik-baiknya pengetahuan, nggak bakal mampu. Karena apa? Allah Ta'ala membekali memori mereka itu pun terbatas, nggak bakal bisa. Nah, jadi karena Allah sang pencipta, kita diciptakan, jadi kita nggak bisa menjangkau. La tudrikul absar, la tudrikul absar wa yudrikul absar. Jadi kita tidak bisa menjangkaunya, tapi Allah bisa menjangkau kita semuanya gitu. Nah, lebih baik kita ikut kepada ulama yang mengatakan wallahu a'lam bis-shawab gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Habib, insya Allah ini beliaunya menyimak. Pertama, ada permasalahan keluarga, si fulan menikah, tapi sudah 20 tahun menikah, dikaruniai anak 4 orang. Ini tentang serah waris, 2 putra, 2 laki-laki, akhirnya bercerai. Jadi ada sebuah keluarga menikah, terjadi perceraian, menghasilkan 2 anak putra, 2 putri. Nikahnya sudah 20 tahun yang lalu. Berikutnya, setahun yang lalu dia menikah, punya anak laki-laki 1. Dalam perceraian tersebut belum pernah terjadi pembagian gonogini. Akhirnya si ibu dan 4 anaknya meninggalkan rumah, sehingga barang yang dimiliki adalah sebuah rumah dan sepeda motor. Barusan ini mantan suaminya meninggal dunia. Saat meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, istri barunya sudah diserahkan kepada orang tuanya karena sudah ditalak. Saat ini sedang diproses dalam pengadilan. Dan akhirnya suami tersebut meninggal dunia. Dan lagi orang tersebut tahun 2011 sudah mendaftarkan haji bersama. Tentunya nanti akan mendapatkan kembalian uang tersebut. Pertanyaannya, barang-barang yang ditinggal sebelum gonogini tersebut bagaimana? Uang haji yang akan dikembalikan nanti bagaimana? Dengan catatan anaknya 5, yang 4 adalah dari istri yang lama, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang baru 1 tahun ini 1 laki-laki.
Pertanyaan yang kedua, ada tetangga non-muslim meninggal dunia. Apa tindakan kita? Apakah boleh mengunjungi, mengantar jenazah sampai pemakaman? Dan ucapan apa yang paling tepat untuk menyampaikan duka cita kepada orang non-muslim tersebut? Yang terakhir, sesuai dengan tema terakhir tadi, apa sebenarnya makna ibadah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus semuanya ya. Yang dua sesuai dengan tema, yang satu keluar tema gitu ya. Jadi yang pertama yang keluar tema ini pertanyaannya panjang, bahkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia lagi, gitu. Nggak ada di dunia udah. Nah, jadi itulah gambaran kehidupan di dunia. Nggak ya ditanyakan maupun yang bertanya, begitu pula yang menyimak dan kita yang mendengar, semuanya itu bermasalah sama seperti dia, karena Allah yang menciptakan. Sehingga kesimpulan daripada para peneliti mengatakan dunia itu adalah penuh dengan masalah. Kalau sandiwara masih mungkin ya. Dunia itu adalah penuh dengan permasalahan. Jadi dunia itu masalah. Dunia itu masalah. Kalau nggak mau masalah, ya meninggal. Kalau nggak tambah lagi, masalahnya di kuburan nanti. Kita nggak paham gitu. Karena berlanjut itu masalahnya. Bahkan masalahnya lebih parah gitu. Karena nggak ada yang bantu kita. Kalau kita di sini, kita bisa datang kepada ulama minta doa, datang kepada orang yang kaya bisa memberikan bantuan dan sebagainya, bisa datang kepada pejabat untuk memberikan sebuah keluasan dan sebagainya. Tapi kalau kita meninggal, mau tanya siapa? Mau datang kepada siapa? Gitu. Jadi masalahnya lebih lagi karena kita sendiri yang merasakannya gitu. Apalagi kelak nanti di akhirat. Oleh karenanya, maka ini masalah ya, termasuk masalah, sehingga menimbulkan masalah yang kemudian masalah itu ditanyakan. Gitu. Jadi kalau seumpama ada seorang yang meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia cerai, maka harta gona gini itu di dalam Islam itu sebetulnya tidak ada pembahasan yang secara spesifik, tidak ada. Karena apa? Karena standar, relatif kan. Antara suami istri yang satu dan suami istri yang lainnya tidak sama, relatif. Berbeda kalau seumpama yang namanya syariat itu membagikan segala sesuatu itu sesuai dengan standarnya. Pokoknya kalau anak laki, anak perempuan, anak lakinya itu dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau istri itu punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4. Nah, suaminya kalau istri meninggal tuh, ya kan? Begitu pula kalau semua istri yang meninggal, suami yang mendapatkan. Kalau istrinya punya anak, dia dapat 1/4. Kalau dia nggak punya anak, dapat 1/2. Nah, itu standar. Suami yang kayak gimana saja, yang kaya, yang miskin, yang termasuk yang sosialnya bagus atau tidak, yang berjabat atau tidak, semuanya sama. Nah, tapi yang semacam ini itu kan relatif. Jadi artinya suami istri itu harta bendanya relatif, nggak ada ketentuan yang pas. Nah, oleh karenanya di situ nggak ada hukum yang secara spesifik, nggak ada. Tapi ada yang mewadahi, ya, ada yang memayungi, yaitu bab as-suluh, berdamai. Nah, jadi suluh inilah yang kemudian yang akan memberikan suatu hukuman tersendiri bagi mereka. Jadi ada suluh hatito ya. Nah, jadi diantaranya adalah kalau seumpama misalnya pemasukan suami itu gajinya berapa, masukan istri itu berapa. Kalau semua masukan suami misalnya 10 juta, istrinya 5 juta, berarti bagi 3. 2/3 untuk suami, 1/3 untuk istri. Tapi kalau nggak ada pemasukan sama sekali istrinya, ya udah nggak perlu menuntut hak gona gini. Nah, gitu. Jadi dengan dasar damai di antara mereka. Gimana? Siapa yang berhak untuk bermusyawarah? Ya ahli waris saja. Tidak melibatkan yang lainnya karena yang lainnya tidak berhak. Nah, kemudian setelah itu kalau seumpama dia sudah meninggal seperti tadi, rumahnya, sepeda motornya dan hartanya sebelum dibagi-bagi itu gimana? Nah, tetap untuk ahli waris. Sedangkan istrinya tadi diceritakan dia masih dalam proses perceraian. Kalau cerainya itu termasuk cerai yang bisa dirujuk dan masih dalam iddah, maka dia itu termasuk ahli waris, sama seperti istri. Tapi kalau sudah selesai iddahnya, ya maka tidak lagi, bukan termasuk istri. Sedangkan anak tetap mereka itu dapat. Jadi semuanya itu 5 orang itu tetap mereka yang paling berhak. Sedangkan istrinya itu masih tanda tanya. Kita lihat dulu, cross check dulu bagaimana keadaan istrinya yang kedua tadi.
Terus yang pertama yang menuntut gona gini, toh yang paling berhak ya mereka juga, anak-anaknya mereka juga gitu. Sehingga nanti tinggal yang istri yang pertama tadi itu berdamai dengan anaknya sendiri. Karena sekarang udah hartanya ada di anak-anaknya sendiri. Nah, jadi serah kalau seumpama dia itu masih tetap menuntut, ya udah. Jadi bagi di antara mereka bagaimana cara pembagian sesuai dengan damai yang dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, itu yang baik ya. Meninggal. Nah, jadi kalau seumpama ada tetangga kita yang meninggal, tetap kita datang. Karena ini termasuk hak tetangga, kita datang. Cuma jangan kita itu mendoakan seperti yang biasa kita doakan, karena kita tidak boleh mendoakan rahmat kepada yang bukan muslim. Nah, jadi karena memang Allah Ta'ala itu tidak di dalam hal itu menentukan batasan-batasan, bukan karena kejam Islam itu dan sebagainya, tidak, supaya mereka itu sadar, akhirnya mereka itu masuk ke dalam agama Islam gitu loh. Itu maksudnya. Jadi di antara ancaman supaya mereka itu kembali kepada yang baik, kepada yang benar, gitu maksudnya. Kan mereka itu kan tanya, kenapa ya Islam kok gini ya, kenapa? Akhirnya dia meneliti kan, mempelajari kan, siapa tahu dengan berapa banyak orang yang non muslim, ketika dia itu melihat awalnya itu sentimen. Begitu sentimen, akhirnya pengen tahu kayak gimana sih Islam, dipelajari, akhirnya masuk Islam. Itu diantara hikmahnya. Kenapa kok sampai di mimbar-mimbar Allah mahlikil Yahuda wan Nasara wal kafarat wal musyrikin, gitu. Padahal perilaku kita nggak seperti itu. Itu cuma doa. Nah, jadi doa. Nah, tapi bukan berarti perilaku kita itu diajarkan seperti itu. Buktinya Nabi SAW tadi mengajarkan kalau sama kita punya tetangga yang non muslim, dia punya hak satu, yaitu hakul jiwar, harus kita laksanakan gitu. Nah, diantaranya adalah kalau dia meninggal kita datang. Nah, tapi tidak kita katakan adamallahu ajrak wa ahsan azzaak wa ghafarul mahitik. Nah, itu khusus untuk muslim itu. Nah, jadi kalau semua datang kepada yang non muslim, cukup kita doakan dengan sabar seperti ini. Saya ikut bela sungkawa ya. Udah cukup gitu. Semoga sabar ya. Nah, gitu aja. Nah, itu kan bukan ada rahmat, biasa saja itu kan. Nah, gitu. Tapi kalau semoga Allah mengampuni dosa-dosa, itu lain lagi tuh. Nah, jadi itu yang salah gitu. Oleh karenanya jadi istilah-istilah yang diajarkan di dalam Islam itu harus tahu artinya, jangan cuma dibaca gitu. Nah, jadi kenapa nggak boleh assalamualaikum kepada yang non muslim? Karena itu ada doa, ada unsur doa rahmat di situ gitu. Nah, jadi kalau ketemu sama yang bukan muslim ya cukup dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam gitu. Tapi kalau muslim, kita salam kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, Makna ibadah. ya, ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Jadi ada yang mengartikan ibadah itu adalah lima'rifatihi, liya'rifuni. Sebagaimana Allah Ta'ala itu diambil kata-kata itu, makna itu daripada firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini adalah suatu bentuk yang sangat bernilai tinggi tapi tidak ada yang tahu. Fa khalaqtul khalqa. Maka aku ciptakan fauridu an urafa, aku ingin supaya diketahui. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk ini gitu. Nah, sehingga semua yang diwajibkan Allah Taala semuanya supaya kita itu tahu ada Allah. Nah, jadi ibadah itu tujuannya itu supaya kita tahu ada Allah. Nah, sedangkan arti ibadah itu sendiri adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi. Jadi melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu ibadah. Nah, di antaranya perintah Allah ya salat, zakat, haji, umrah, berbuat baik kepada orang tua, anak, istri, keluarga, tetangga dan sebagainya. Nah, itu perintahnya Allah Taala gitu. Nah, itu ibadah gitu. Yang pasti semua yang sifatnya ibadah pasti sulit untuk diterapkan oleh hawa nafsu. Yang berlawan dengan hawa nafsu itu yang harus kita pilih. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita tinggalkan. Nah, itu kesimpulan daripada apa yang diwajibkan Allah Ta'ala dan yang dilarang kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat. Jadi yang namanya surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak gitu, yang sulit untuk kita itu melaksanakannya. Sementara kalau neraka itu selalu dikelilingi dengan yang enak-enak. Jadi yang enak-enak itu perlu dicurigai, tapi yang nggak enak itu itu bagus itu gitu. Ya, malah kita sebaliknya, ini kok nggak enak, ini dicurigai nih.
Nah, tapi yang enak, oh ini bagus ini. Jadi itu filsafat kehidupan kita. Tidak, sekarang ganti. Yang tidak enak kita curigai. Yang tidak enak kita jangan curiga, tapi yang enak harus kita curiga gitu. Harus seperti itu. Ada amplop, lihat dari mana ini, siapa yang ngasih, apa maksudnya, tujuannya gitu. Tapi kalau seumpama yang nggak enak, alhamdulillah, langsung nggak usah curiga lagi sudah, alhamdulillah. Semoga kita termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah Taala, inayah, riayah, sehingga kita semuanya termasuk yang berada di dalam naungan rahmat Allah dan barokahnya serta hidayahnya. Ala hadini ya kunnatin salihah wa ala manafsal salih al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyamina hada ila yaumil akhir.